mais c'est le grand amour, dites-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Robert Barr qui te paye pour me suivre? Non, je suis là par hasard. Je ne faisais que passer, mais j'ai une petite question à te poser. Je voudrais que tu me dises qui travaille pour qui. Oh, je vous remercie d'avoir bien voulu venir jusqu'ici. Écoutez, ne... Блестяще справилась. Канады. Хорошо. Я не скажу, что я сгораю от страсти. Поэтому, чтобы не происходило у тебя с Лизой в Динаполе или с кем-то другим, меня это не касается. Мы можем соблюдать приличия, придерживаться приятельских отношений и вести бизнес. Ты хочешь заполучить Capital Enterprises? Я хочу тебе помочь. Все предельно просто. Ты замечательная женщина. Возможно, но мои качества здесь ни при чем. Мы оба ненавидим Кэпвеллов. Почему же нам не поработать вместе? В таком случае наше партнерство будет удачным. Приступим к делу. У меня есть новости. В город едет Дэниел Траск. Правильно. Нет. Я не могу подтвердить, насколько верны слухи о том, что Дэнни заинтересован в приобретении Capital Enterprises. В апартаменты, Джимми. Да. Нет, я не утверждаю и не отрицаю, что мистер Траск занял апартаменты в Capital отеле. Я понимаю. Жаль, что оказался немногим полезен. Да. Газетчики заглотили наживку. Отлично. Джина тоже на крючке. Уверен? Да, она вернулась сюда, а я был в холле с посыльным. Мы обговаривали необходимые Траску услуги. Джина слышала тебя? Да, она спряталась за колонну, чтобы подслушивать. Представляешь? Я не раз видел ее за этим занятием. Потом она прямиком направилась в номер бара. Отличная работа. Спасибо, Джимми. Скажи, что будет, когда Траск узнает обо всем из газет? К тому времени мы избавимся от Роберта Барра, и компания сумеет справиться с любыми последствиями. Самолет прибыл? Уже скоро. На гостиничной стоянке для высоких гостей припаркуется белый лимузин. Никто не усомнится в том, что к нам пожаловал сам Траск. Бар наверняка в этом уверен. Мои источники сообщают, что он задает много вопросов и думает, что Траск приезжает объединиться с Capital Enterprises против него. Черт, Иден звонила, спрашивала, как наш план. Она с самого начала была против этого плана. Теперь ей придется доверить все нам. Да, пока ведь все идет гладко. Джина слышала и о предстоящей встрече в ресторане, о которой я, кстати, ничего не знаю. Там мы введем в игру отца. Джина должна за всем наблюдать. Постой, мы же решили, что не станем рисковать здоровьем отца. Мы будем действовать аккуратно. Отец — наша козырная карта. Но он даже не заподозрит ничего. Nous avons tout le temps, Janine. Je ne sais pas comment je vais faire pour accepter le fait que tout sera bientôt fini. Je ne veux pas te laisser partir. Ça va te paraître insensé, mais je n'arrête pas de me dire que si je te garde, j'arriverai à te sauver et à te protéger. Ce n'est pas insensé. À cet instant précis, je sais qu'avec toi, ma vie durerait une éternité. Fais-moi l'amour, chérie. Pourquoi tu ne me parles pas? Quoi? Je sais que ça ne va pas, alors dis-moi ce qu'il y a. Je vais bien, Scott. Non, ça ne va pas. Je te rappelle qu'on vit ensemble maintenant. Alors, pour tout partager, il faut qu'on se dise tout. Ce n'est pas une solution de vouloir garder tout pour toi. Ce n'est rien, ça va aller. On va tout oublier. Scott. Ne me demande pas d'oublier, s'il te plaît. Je sais que quelque chose ne va pas depuis que tu es allé chercher Michael sur la plage. Quand je t'ai retrouvé, tu étais comme paralysé par la peur. J'ai entendu un coup de feu. J'étais inquiète pour Michael. Et depuis, tu fais des cauchemars presque toutes les nuits, pas vrai? Oui.
Je me vois perdue dans le brouillard sur la plage. Je sais que quelque chose va arriver, mais que je ne pourrai pas l'empêcher. Je sais que le procureur pense que Michael a tué Mitchell. Il ne l'a pas tué. Tu dis ça parce que tu le sais? Je sais que Michael est incapable de tuer quelqu'un, c'est tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé ce soir-là et que tu ne me dis pas? Non, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Je voudrais bien le savoir. J'ai beau essayer, je ne me rappelle pas. J'essaye de rassembler toutes les pièces du puzzle de ce soir-là, mais il y a comme un blanc et je ne vois plus rien. Ce serait toi, j'irais voir quelqu'un. Quelqu'un, ça veut dire un médecin? Je peux en parler à Heather? Non, Scott, non. Je sais que les rapports sont encore tendus entre vous deux, mais elle est psychiatre. S'il y a un événement sur lequel tu fais un blocage, elle t'aidera à le découvrir. Je ne sais plus, Scott. Céleste, tu dois percer ce mystère. Si je te dis ça, c'est pour pouvoir aider Michael. Michael, c'est pas ça. Tu ne vas pas partir. Il Non, 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 pas question. Je ne te laisserai pas partir. Je ne vais pas commettre une nouvelle erreur. On était d'accord, Michael. Il faut que je reparte avec Ethan. Tu oublies ce qu'on a dit avant de faire l'amour. Si je ne retourne pas avec lui, il ne lâchera jamais la pression qu'il a mise sur toi. Il continue. Il ne peut pas m'inculper pour un meurtre que je n'ai pas commis. Et il n'arrivera jamais à te reprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as suivi jusqu'ici ou est-ce que c'est ton sonar qui t'a signalé où je me trouvais? Non, je t'ai suivi. Je savais que tu m'avais menti, à moins que cette chère mademoiselle Capwell ne se prénomme Pablo. Où allez-vous? Ce n'est pas une discussion à laquelle j'ai envie de me mêler. Trop cruel ou sordide pour une Capwell? Peu importe ce que vous avez à vous dire, ça ne regarde que vous deux. Et je ne veux pas le savoir. Très bien, c'est votre droit. Mais croyez-moi, vos oreilles ne vont pas seulement siffler, elles vont bourdonner. Tu sais que tu l'as remise à sa place et sans aucun ménagement? La famille Capwell, surtout les femmes, ont l'habitude d'être traitées sans ménagement. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu as oublié notre accord. On n'avait dit ni affrontement ni jalousie. Mais ce n'est pas de la jalousie. C'est toi qui m'as trahi. Tu m'avais dit qu'il n'y aurait pas de secret entre nous. Tu m'en avais fait la promesse. Je l'ai tenue. Non, ce n'est pas vrai. Tu t'es servi de moi comme ton frère l'avait fait parce que tu voulais que je te donne des informations pour les Capwell. Tu savais très bien qu'elles étaient destinées aux Capwell. Tu l'as dit toi-même. Non, je croyais que tu leur vendais ces renseignements. Je ne savais pas que tu irais les offrir à Kelly pour pouvoir coucher avec elle. Ce qui se passe entre Kelly et moi ne te regarde pas, alors ne te mêle pas de ça. Ça me regarde aussi. Avec le temps, j'ai beaucoup appris sur le clan Capwell. Et je me moque complètement que tu te serves des renseignements que je te procure pour leur soutirer de l'argent, mais pas pour gagner ta place dans le lit de Kelly. J'ai rarement vu une fille avoir l'esprit aussi tordu que toi. Tu sais que tu mériterais une médaille. Oh, tu n'es qu'une belle ordure. Tu as fait tout ça pour pouvoir me le jeter à la figure ensuite. Tu savais très bien que j'allais te suivre. Mais ce n'est pas ça qui t'a arrêté. Je commence à en avoir assez. Assez que tout le monde se serve de moi. Assez que tu me traites comme si j'étais ta chose. Je te conseille de garder ton exceptionnelle énergie pour retrouver ton calme et tes facultés mentales. Tu as raison sur un point. Tu es bien ma chose et une moins que rien. Je n'ose même pas te dire combien de fois tu m'as appelé Cruz quand tu faisais l'amour avec moi. Et même quand tu ne disais rien, je savais que tu pensais à lui. Alors moi aussi un jour, j'en ai eu assez. En fait, je me demande pourquoi je te parle. Et surtout, je me demande comment j'ai pu t'aimer, même si ça ne ressemblait à rien. Je constate que toutes ces interrogations ne t'ont pas empêché de prendre du plaisir. Je pourrais t'en dire autant. Pour la première fois de ma vie, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui réellement a besoin de moi, qui me prend comme je suis et qui m'aime. Tu voudrais peut-être que je me mette à pleurer après avoir découvert quel homme sensible et attachant tu es devenu? Non, je suis désolée, Eric, mais tu es et tu resteras toujours une mauvaise copie de ton grand frère. Vas-y, continue. Non, Sandra, tu ne m'auras pas.
Je ne te donnerai pas ce plaisir. Tu n'as plus qu'à te trouver un autre pigeon. Rick, attends! Non! Ça y est, le jet privé de Daniel Trask a atterri à l'aéroport de Santa Barbara il y a quelques minutes. Траск заинтересован. Рила, это правда? Ну, вообще-то уже давно ходят слухи о его приезде. Он один из самых богатых людей на Земле. Зачем ему еще Capital Enterprises? Вероятно, он хочет объединиться с Сиси, чтобы остановить меня. Они с Сиси были друзьями. Похоже, они решили воскресить прошлое. Мне нравится такая игра. Ты намерен противостоять Дэниелу Траску? Мы уже встречались с ним на деловом поприще. Пару сделок выиграл он, пару я. Это останется за мной. Capital Enterprises будет моей, независимо от Траска. Не понимаю, почему это так важно для тебя? Ты ненавидишь Кэпфеллов. Но за что? Я не говорил, что я их ненавижу. Но и не отрицаешь этого. Джина, ты была права. Пусть наши отношения носят чисто деловой характер. Значит, ты за что-то мстишь им, так? Кому? Сиси или Мейсону? Иден? Келли? Ладно, может, мне лучше не знать. Интересно, Что? какие все-таки планы у Траска? Что-то важное произойдет сегодня днем. Почему ты так думаешь? Я случайно услышала. Если хочешь, я узнаю подробности. Для начала уточним размеры компенсации, на которую ты рассчитываешь. Если ты отнимешь у Сиси компанию и поставишь Кэпвеллов на колени, этого мне будет достаточно. До встречи. Heather, bonjour. Je te remercie beaucoup d'être venu aussi vite. Mais de rien. Je ne m'attendais pas à ton coup de téléphone, mais tu as dit que c'était important. Oui, c'est vrai, mais entre, je t'en prie. Tu as tout fini? Ouais, ça y est. Tu as même verni le bois. Tu as bien travaillé. J'ai suivi tes conseils et c'est vrai que ça change la maison. Et toi, ça va? Tu as l'air en pleine forme. Et ta grossesse, est-ce que ça se passe bien? Oui, je suis en pleine forme. Bien, c'est bien. Tu sais, Scott, si tu m'as fait venir pour me parler de ma grossesse ou pour me parler des histoires de garde, Non, c'est pas la peine. pas ça. Ça m'intéresse, tout simplement. Je pense que tu Bonjour. comprendras. Bonjour, Heather. Vous avez fini par vous installer ici. Écoute, Heather, je ne t'ai pas appelé pour qu'on reste là à s'envoyer des reproches. Alors dis-moi pourquoi tu m'as demandé de venir. Il vous a demandé de venir à cause de moi. Céleste pense être capable d'aider Michael. Ah, comment? Le soir, on est allé sur la plage pour aller chercher Michael. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle pense avoir vu quelque chose. Quoi? Je ne sais plus. C'est très important, Céleste. Ou vous avez vu quelque chose, ou vous n'avez rien Une vu. chose est sûre, ce qu'elle a vu a dû être très traumatisant parce qu'elle fait un blocage. Oh, et vous voulez que je trouve ce que c'est? Il doit y avoir une arme. Autrement, ce ne serait pas un meurtre. Alors vous allez continuer à passer la plage au peigne fin, interroger les gens aux alentours. Quelqu'un l'a peut-être ramassé. Faites ce que je vous dis. Je t'ai appelé plusieurs fois. Ah, j'étais... Tu sais très bien où j'étais, n'est-ce pas? Bien sûr. Ethan, Tu quoi? Tu ne veux pas repartir à Boston? il fallait que je dise au revoir à Michael. On ne part plus. Mais tu as dit que... Non, je ne peux pas m'en aller maintenant. Je t'en prie, ne recommence pas. On n'a peut-être pas de cadavre, mais quelque chose me dit qu'il y a eu meurtre. Et je ne peux pas abandonner maintenant. Tu t'es senti humilié et tu es bien décidé à te venger, n'est-ce Ça n'a pas? rien à voir avec une quelconque vengeance. Je dois faire mon métier. Et ce ne sont pas mes sentiments personnels qui conduiront mon enquête. Michael Donnelly, ou celui qui a fait ça, ne peut pas avoir commis un meurtre et rester impuni. Léo Mitchell était un monstre.
C'est lui qui est responsable de la mort de mon fils. Oh, c'est ça. Et Michael l'a exécuté. Michael ne l'a pas tué. Comment le sais-tu? Il en est incapable. Et certains éléments de l'enquête sont là pour te contredire. Ethan, si tu continues comme ça, tu vas détruire le peu de chance et le peu d'espoir qu'il nous reste. C'est ça que tu veux? Non, ce n'est pas ça que je veux. Je n'aurais jamais cru que je pouvais aimer quelqu'un comme je t'aime. Et je regrette qu'on soit venu ici, je regrette qu'on soit venu à Santa Barbara, mais on est là et je suis désolé, mais maintenant je n'ai plus le choix. Greg, elles sont magnifiques. Je les ai vues dans le jardin et je me suis souvenu que tu aimais les roses. Merci. Je commence à me rappeler toutes ces choses que tu aimes. Ces choses que j'ai oubliées. Ce n'est pas grave, mon chéri. Si, c'est très grave. J'aurais pu te faire plaisir très souvent et je ne l'ai pas fait. Tu m'as donné bien d'autres joies, des choses qui m'ont rendu fière de toi. J'ai repensé au temps où tu venais me rendre visite à l'école tous les mois. Et à chaque fois que tu venais, des gens voulaient te voir. Ils étaient jaloux parce que tu avais mieux réussi qu'eux. Aujourd'hui, je me rends compte que le temps a si vite passé. Ça me fait peur. Greg, ce que l'on a vécu tous les deux, personne ne te le prendra jamais. Au moment où tu es venu au monde, tu as représenté toute ma vie. Alors maintenant, je vais continuer à vivre à travers toi. Channing est là? Il a une réunion. Il revient tout à l'heure. J'ai encore des affaires à prendre. Je reviens tout de suite. Привет, София. У тебя все в порядке? Да, что? Я в этом не уверена. Я могу поговорить с тобой? Конечно. Я жду Мейсона, он должен прийти с минуты на минуту. С тобой творится что-то неладное. Я хочу знать, в чем дело. Я даже звонила твоему врачу. Я здоров. Он мне это сказал. Но ты очень тревожишь меня. Ты говоришь, дела компании тут ни при чем. Тогда что же? Неужели мы стали настолько чужими, что больше не можем доверять друг другу? Я не могу сказать тебе того, с чем не смирился сам. Вам звонят, миссис Кэппелл? Спасибо. Алло? София, это Меган. Я знаю, что Сиси рядом. Не говори ему, что это я. Хорошо. Что ты хочешь? Мне нужно с тобой встретиться. Когда тебе удобно? Как можно скорее. Сиси должен ждать Мейсона. Ты не могла бы прийти сейчас? Хорошо, я согласна. Пожалуйста, не говори ничего, Сиси. Ладно, договорились. Джина вот-вот появится. Ты знаешь, что делать. Да. Кизер, привет. Привет, папа, София. Спасибо, что пришел. Надеюсь, это что-то важное. Думаю, я тебя порадую. Что может быть такого срочного? Я объясню, когда подойдет Келли. Я должен быть сейчас совсем в другом месте. Я... Вас к телефону, мистер Кэппелл, у стойки. Спасибо. Я сейчас.
Да. Все готово. Хорошо. Джина там? Конечно. Так, Келли ждет твоего сигнала. Ладно. Если мистер Траск настаивает, мы поднимемся к нему. Мистер Траск уже здесь? Он хочет, чтобы мы поднялись к нему в номер. Привет, папа. Мама? Привет, дорогая. Что здесь, черт возьми, происходит? Нам нужно, чтобы ты поднялся с нами наверх, папа, на 1 минуту. Ты тоже приходи, София. Спасибо, не могу, у меня встреча. Надеюсь, все хорошо. Безусловно. Мистер Кэппл? Как дела? Спасибо. Мейсон? Келли? Ça va? Oui, Tu as vu Ethan? il a réussi à savoir que j'étais avec toi. Comment ça? Il t'a fait Je suivre? ne sais pas, peut-être qu'il fait surveiller ton domicile. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a changé d'avis, il ne veut plus qu'on aille à Boston. Tant mieux. Mais non, tu ne vois pas ce que ça signifie. Ça signifie que je ne vais pas te perdre, c'est tout ce qui compte. Je ne regrette pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais moi, ce que je vois, c'est que s'il veut rester ici, c'est parce qu'il veut boucler son enquête sur le meurtre et qu'il est persuadé que tu as tué Ça Léo. m'est égal, je me moque de ce qu'il pense parce que je ne l'ai pas tué. Et Ethan n'est pas du tout du genre à fabriquer des preuves pour m'inculper. Laura, écoute-moi, le plus important pour moi, c'est que tu vas rester près de moi. Nous avons une autre chance. Michael, je vous cherche partout. Qu'est-ce qu'il y a? Céleste pense pouvoir vous aider. Et je ne veux pas continuer sans ton approbation. Je trouve quoi? Je ne comprends pas. Depuis que Léo Mitchell a été tué, Céleste n'arrête pas de faire des cauchemars presque toutes les nuits, comme si elle avait vu quelque chose qui les traumatisait. Je crois que si Heather l'hypnotise et qu'elle la questionne, elle parviendra peut-être à se souvenir. Tu crois que ça marchera? C'est possible, oui. Ça peut être une façon de prouver ton innocence. C'est à toi de décider. Tu veux le tenter? Oui. Très bien. Si tu es prête, je donnerai n'importe quoi pour savoir ce qui s'est passé ce soir-là. Ça va? Quelqu'un veut me dire ce qui se passe maintenant? Pour des raisons de sécurité et parce que l'hôtel est un lieu central, nous avons préféré venir ici. Ici, au moins, on est sûr que personne ne viendra nous déranger, mais on voulait ton approbation. Mon approbation? Oui, c'est très important pour nous. Mason, tu m'avais dit qu'il s'agissait de questions vitales pour le groupe. Et tu nous as dit aussi que tu voulais être informé de ce qui se passe. Je veux que vous m'informiez des décisions vitales pour les entreprises Capwell. Je me moque que les ordinateurs soient ici ou ailleurs. Vous m'avez fait perdre mon temps et vous en avez fait gagner à Robert Barr. Tu n'as pas à t'en faire pour Robert Barr. On garde bien l'œil fixé sur lui. Oui, c'est vrai, et tu serais fier de voir comment on maîtrise la situation. J'espère que c'est vrai. Maintenant, je vous demande de ne plus me déranger, à moins que ce soit crucial. Très bien, désolé de t'avoir fait venir pour rien. Je vous laisse. Pourquoi est-il de mauvaise humeur? Non, ce n'est pas à cause de nous, il était déjà comme ça hier. Quelque chose ne va pas et il ne veut pas en parler. On l'a au moins rassuré à propos de la tentative de prise de contrôle. J'espère que Gina a pu le voir. Oh, je ne m'en fais pas. Je suis sûr qu'elle était sur le pas de la porte. Je viens de recevoir les formulaires d'inscription. Tu vas repartir là-bas? J'ai bien réfléchi à la question. Et je n'en partirai pas maintenant. C'est ici que je poursuivrai mes études. Ce serait plus logique et ça ferait plaisir à ton père. Ce n'est pas pour lui que je fais ça, ni pour Émilie. C'est pour passer plus de temps auprès de toi. Ça me ferait plaisir, tu le sais. Mais il faut aussi que tu songes à tes études supérieures. Dans quelle université tu vas les poursuivre? Est-ce que tu as déjà réfléchi à la question? Je ne sais pas, il y a Northwestern ou Stanford
ou l'université de Californie. Enfin, si je reste là. Ce sont toutes de bonnes universités. Tu viendras visiter les campus avec moi? Bien sûr, avec plaisir. Moi aussi, autrefois, je voulais aller à Northwestern, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Parce que tu es tombée enceinte? Oui. Au fait, j'ai reçu une lettre il y a 2 semaines de Northwestern. Ils veulent que je vienne faire une série de conférences à propos des ficelles du métier de romancier. C'est bien. Quand? À la fin de l'an prochain. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ce campus. Quand j'ai reçu la lettre, j'ai trouvé un peu ironique d'avoir enfin l'occasion d'y aller. Et je vais sans doute accepter leur invitation. Je pourrais venir avec toi? Comme ça, on pourra passer un peu de temps sur le campus. Juste toi et moi. Ce serait merveilleux. On va passer encore beaucoup de temps ensemble. Bien sûr. Sept, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes complètement relâché. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous pouvez bouger aussi. Et vous resterez concentré sur ce qu'il se passe autour de vous. T'as compris? Oui. Je veux que vous reveniez le 14 juin de cette année. Le soir où vous avez entendu le coup de feu sur la plage. Vous vous souvenez? Oui. Où êtes-vous? Je suis sur la plage. Que voyez-vous? De la brume. Il y en a partout. J'ai du mal à distinguer. Vous entendez quelque chose? Qu'est-ce que vous entendez? Des mouettes. Et le bruit des vagues. Que se passe-t-il? Il faut que je le trouve. Peut-être qu'il est là-bas. Vous voyez quelqu'un? Non. Vous êtes seul? Non. Vous venez de dire qu'il n'y avait personne. S'il y a quelqu'un, je sens une présence. Continuez. Continuez, Céleste. Il faut que je parte. Je ne dois pas rester. Je dois m'en aller. Un coup de feu. Il y a eu un coup de feu. Qu'est-ce qui se passe, Céleste? C'est lui. Qui? Ethan. Il essaye de s'enfuir. Il va s'enfuir. Non, non, Seigneur, pas ça. Céleste, tout va bien. Tout va bien, Céleste. Calmez-vous. Calmez-vous. Je veux que vous reveniez à l'instant où vous avez entendu le coup de feu. Je veux que vous reveniez sur cet instant et que vous me disiez exactement ce qu'il s'est passé. J'entends... Quoi? Qu'est-ce que vous entendez? Il y a quelqu'un. Qui est-ce, Céleste? Qui se dirige vers lui? Ils vont vers lui. Et vers qui, Léo? Oh, mon Dieu. Non! Non! Il y a une arme! Dites-moi si vous voyez un visage. Qui tient cette arme? Arrêtez, vous lui... Non, Laura, non! Кажется, я как раз вовремя. Спасибо, что пришла. Пожалуйста, ты позвала меня, чтобы попрощаться? Да. Что ж, до свидания. Ты снова уезжаешь на неопределенное время, поэтому Сиси так расстроен. Он что-то сказал тебе? Он сказал, что у него все в порядке, но он ужасно выглядит. Я вижу, что у него что-то случилось. Если ты снова причинила ему боль... Боюсь, что да. Чего ты хочешь? Чего ты добиваешься? Тебе нравится водить его за нос? Я очень больна, София. У меня лейкемия. Ты любишь драматизировать события. Оставь это для своих романов. Если бы я могла. Что ты пытаешься мне сказать? Подумай, разве это не объясняет все? Все твои секреты? Да. Все было бы по-другому, если бы вы сразу узнали о том, что мне недолго осталось жить.
А мне хотелось, чтобы все сложилось иначе. Чтобы вы приняли меня и Грега такими, какие мы есть. Мне не нужны были ваши жалости и сочувствия. Теперь ты понимаешь, почему я поступила именно так? Господи, это правда? Меган, прости. Неужели никто не знал? Даже Грег. Неужели он не знал? И Грегу, и Сиси я рассказала вчера. Наступило резкое ухудшение, поэтому они должны были узнать. Я не могла больше скрывать. Куда ты собираешься? Ты обращалась к врачу. В какую клинику ты едешь? Я уезжаю из Санта-Барбары. Это все, что я могу сказать. Кстати, ты единственная, кто знает, что я уезжаю навсегда. Почему ты сказала мне? Только с тобой я могу поделиться. Ты любишь Сиси так же, как и я. И как мать, ты должна понимать, как тяжело мне оставлять Грега. Конечно, Сиси его не бросит. Но ему нужны вы все, вся семья. Ты одна можешь убедить всех остальных принять его. Прошу тебя, позаботься о них двоих. Они самое дорогое, что у меня есть. Я сделаю все, что смогу. Спасибо большое. И еще. Отдай, пожалуйста, эти письма Грегу и Сиси. Отдай через несколько дней, когда я буду уже далеко от Санта-Барбары. Меган, ты не можешь так уехать. Сбежать ни с кем не попрощавшись. Я попрощалась. Они просто не поняли этого. Я не могу остаться, София. Ты же знаешь, что случится. Боль будет становиться все сильнее и сильнее. Не нужно, чтобы они мучились вместе со мной. Называй это эгоизмом, чем угодно. Но я хочу, чтобы они помнили меня сильной и любящей. Но они могут помочь тебе. Мы все можем помочь. Нет, это невозможно. Передашь? Конечно. Спасибо. Это орудие убийства? Не уверен. Он был закопан на пляже в полумиле от места преступления. Rien. Oui, est-ce que vous pourriez prévenir le labo? On a trouvé une l'arme du crime. Je veux un relevé d'empreinte. Est-ce que ça va? Oui, oui, à peu près. Est-ce que vous vous souvenez un peu mieux de ce qui s'est passé? Non, non, pourquoi? Est-ce que je vous ai dit quelque chose Non, ne de t'inquiète différent? pas, et ne pense plus à ça pour l'instant. Pourquoi vous nous avez empêchés de continuer? Je suis désolée, je l'ai cru menacée, j'ai eu très peur pour elle, je suis vraiment désolée. Ça ne fait rien. Bon, ben, je vais ramener Céleste à la maison. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Je suis désolée, Michael. Mais tu plaisantes. Tu vas essayer de m'aider, c'est l'essentiel. Merci beaucoup. Oh, c'est normal. Au revoir. Elle a vu qui a tiré. À la prochaine séance, je crois que nous saurons qui est l'assassin. Y a quelqu'un? Monsieur Trask? Это горничная. Представляю, сколько у него багажа.
Trask Enterprises. Пароль? Я не знаю пароля. Это, наверное, настоящий Маккой. А, ваши ключи. У меня захлопнулась дверь. Я здесь с мистером Траском. Нет, я секретарша, личная. Хорошо, я ухожу, но я ему передам. Я доведу до его сведения. Отлично сработано, Франческо. Вам спасибо, мистер Кэпфелл. Пожалуйста. Как ты хорошо знаешь Джин. Неужели она украла ключи? Ты все предвидел, Мейсон. Ну, раз Джина убедилась, что мистер Траск здесь, скоро эта весть дойдет до мистера Барра. Он приехал, он в отеле. Прекрасно, будет легче следить за ним. Ты видела его? Нет, но я была в его номере. Там его вещи, одежда, компьютеры. Откуда ты знаешь, что это его вещи? Я включила компьютер, на экране высветилась Дэниел Траск Энтерпрайзес. Тебя ждет жестокая схватка. Скорее бы. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Rick. Quoi? Non, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu quelque chose? Non, rien. Non, je ne peux rien dire. Cruz, je dois retrouver Cruz. Rick, mais qu'est-ce que vous faites là? Je savais bien que vous aviez hâte de me revoir, mais je n'en demandais pas tant. Je ne veux pas qu'on vous voie sur le pas de cette porte. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que Daniel Trask ne veut pas me recevoir, moi? Regardez-moi ça. Vous avez bien fait les choses. Vous avez pris un risque énorme en venant Je ici. suis pas fou. J'ai vu partir vos deux frères, alors à moins qu'il y ait un petit lutin caché dans la chambre, il n'y a pas de problème. C'est impeccable. Arrêtez. Un petit peu juste, non? Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être un peu juste. Cachez-vous, il faut vous cacher. Où ça? Vite, cachez-vous, allez. Je vais ressortir et aller dans le couloir. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, attendez. Tenez, c'est pour vous. Merci beaucoup, monsieur. Oui, à bientôt. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dîner. Quoi de plus normal dans un hôtel que de dîner dans sa chambre? Vous ne pensez pas que Trask ne serait pas content qu'on profite de son hospitalité? On y va? Je ne peux pas rester. Comment vous allez renoncer au champagne et au festin? Oh, mais j'ai promis à Eden de garder les petits quand elle ira chercher Cruz à l'aéroport. Il arrive ce soir. Je vous avais dit qu'il reviendrait bientôt. Ouais. J'aurais préféré qu'il attende encore un peu. Oh, mais vous n'allez pas recommencer. D'accord, on ne parle plus de ça. Bien, je ne dirai plus rien. Mais vous avez mis au point un plan pour sauver les entreprises Capwell. Et Cruz et toute la famille ne manqueront pas de vous féliciter. C'est ça que vous appelez ne rien dire? J'ai terminé. Bon. Je vous rappelle que je vous ai donné ce plan. C'est vous qu'on va remercier. Non, parce que je leur dirais Je croyais que vous aviez terminé. Non, j'arrête. Moi aussi. Le dîner va refroidir et le champagne va se réchauffer. Je peux appeler Eden et lui suggérer de faire garder les petits par votre mère? Non. On dînera une autre fois. Tiens.
Ты здесь? Ты же сказала, у тебя деловая встреча. C'est vrai. C'était avec Megan que j'ai eu rendez-vous. Elle m'a tout dit. Où est-elle? Megan! C'est inutile. Elle n'est pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais où est-elle? Elle est partie, mais si tu fais vite, tu pourras la rattraper à l'aéroport. Ah, il vient d'arriver. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'as presque pas parlé. Pourquoi as-tu arrêté Céleste? Mais j'ai déjà dit pourquoi. Pourquoi crois-tu que j'ai fait ça? Je te le demande. Michael, tu crois que c'est moi qui ai tué Léo?